السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو پھر ایک مرتبہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں مرکبات کے تعلق سے بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے مفردات کے تعلق سے بات کی تھی پہلے گروپ والوں کے لیے، اور دوسرے گروپ والوں کے لیے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں قلقلہ کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے ان کے لیے حروف مدہ کو رکھا تھا، حروف مدہ اور اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد متصل، مد منفصل۔ جو حضرات ہمارے پہلے ویڈیوز نہیں دیکھیں ان حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے پرانے ویڈیوز کا وزٹ کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ ویڈیوز سمجھ میں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں مرکبات کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے مفردات کے تعلق سے بات کی تھی۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات الگ الگ حرفوں کو کہا جاتا ہے، یہ ہم نے سمجھا تھا۔ اب مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں وہ اکثر ملے جلے ہی ملتے ہیں جنہیں مرکبات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو ایک ایک حروف ہیں، الف ہے، با ہے، یہ بہت کم استعمال کیا گیا ہے جسے مفردات کہا جاتا ہے۔ مرکبات کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ مفردات کے ذریعے سے حروفوں کی شناخت کی ہے، حروفوں کو پہچانا۔ اب مرکبات میں ہم انشاءاللہ ملے جلے حرفوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں، ان مثالوں کو ہم سمجھیں گے کہ یہ مثالوں کے اندر جو حروف استعمال کیے گئے ہیں وہ حروف کون سے ہیں۔ تو یہاں پر سین، لام، شین، میم، الف، ہا، دال، خا، لام، میم، را، صاد، غین، ضا، فا، حا، قاف، اس طرح کے حروف آپ حضرات کو قرآن کریم کے اندر ملیں گے۔ اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں اور ایک سورت اس میں سے لیں، جیسا سورۃ الفیل ہے، سورۃ القریش ہے، سورۃ الماعون ہے، الم تری کیف فعل ربک یہ سورہ، یا لإیلاف قریش کا سورہ، یا ارأیت الذی یکذب بالدین کا سورہ، یا انا اعطیناک الکوثر کا سورہ۔ ان سورتوں میں سے ایک سورت آپ حضرات اٹھائیں اور اس کے بعد اسے لے کر آپ اس کے اندر دو چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے، دو چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے۔ ایک چیز کیا کہ یہاں سے یہاں تک جس طرح حروف یہاں پر لکھے گئے ہیں اس طرح کے کتنے حروف آپ کو اس سورے کے اندر سمجھ میں آ رہے ہیں۔ سین ہے، لام ہے، شین ہے، میم ہے، اس طرح جو ملے جلے حروف ہیں وہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کتنے حروف آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، پہلی بات آپ حضرات کو یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا، ہم نے اس کے ساتھ ایک اور سبق سمجھا تھا مفردات میں، ان مفردات کے ساتھ ایک اور سبق سمجھا تھا، وہ کون سا؟ زبر زیر پیش کا۔ زبر زیر پیش کی جو حرکتیں ان صورتوں کے اندر جہاں آپ تلاش کریں گے، ان صورتوں کے اندر جہاں زبر زیر پیش ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو سین لام ملے گا تو سین زبر سا اگر وہاں لکھا ہوا ہے تو آپ اس حرکت کو اس حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر سین زبر سا لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر الم تر، الم تر، اس طرح آپ کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الفیل میں ملے گا۔ الم تر کیف فعل ربک، یہ سورے کے اندر آپ حضرات کو اس طرح ملے گا۔ تو اگر آپ کو الف سمجھ میں آ رہا ہے، لام سمجھ میں آ رہا ہے، میم سمجھ میں آ رہا ہے، تا سمجھ میں آ رہا ہے، را سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ یہ حرکتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حرکتیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں، تو ان حرکتوں کا بھی آپ نے سبق پڑھا ہے تو ان حرکتوں کو بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ حمزہ زبر آ ہوگا، یہ لام زبر لا ہوگا، یہ تا زبر تا ہوگا، را زبر را ہوگا۔ تو ان حروفوں کو ملانے کی آپ حضرات کوشش کریں۔ ایک طرف ہم آپ حضرات کو سمجھا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات قرآن کریم کو پڑھنے والے انشاءاللہ جلد سے جلد بن جائیں گے۔
तो ये मुरक्कबात का सबक था। और उनके लिए एक सबक हमने ये रखा कि सूरतुल फील या सूरतुल कुरैश कोई सूरत उठाकर उसके अंदर आप हजरात को हुरूफों को तलाश करना है और इसी तरह उन हुरूफों के साथ उन हरकतों को भी तलाश करना है। हरकतें कौन कौन सी है? जबर, जेर, पेश, ये 3 हरकतों को आप हजरात को समझना है और उसके अंदर तलाश करके उसे पढ़ने की कोशिश करना है। जबर की आवाज आगे को जाती है, जेर की आवाज नीचे को जाती है, पेश की आवाज ऊपर को जाती है, ये आप हजरात को मालूम होगा। तो इंशाल्लाह ये मुरक्कबात वालों के लिए सबक था। अब जो दूसरा ग्रुप है जो कुरान करीम के कवायद सीख रहे हैं, उन्होंने मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश और इसी तरह हुरूफ मद्दा को अच्छी तरह से समझा होगा। हमें उम्मीद है अगर आप हजरात को इन कवायद के जरिए से या इन वीडियोस के जरिए से समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में एक मरतबा बता देता कि हमारे लिए भी एक हौसला अफजाई का जरिया हो और इसके साथ साथ हम लोगों को भी काम करने में या आप हजरात को समझाने में अपने अंदर बेहतरी लाने की अगर जरूरत है तो हम इंशाअल्लाह बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब यह कलकला है, इन लोगों के लिए सबक कलकला का होगा। कलकला किसे कहते हैं? हुरूफ कलकला 5 है, हुरूफ कलकला 5 है। कलकला किसे कहते हैं हम आप हजरात के सामने बताएंगे। हुरूफ कलकला 5 है। कुरान करीम के अंदर दो किस्म के हुरूफ हैं। जब उनके ऊपर सुकून आता है तो उसे पढ़ने के 2 तरीके हैं। यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून है तो कैसा पढ़ेंगे? अलम, नॉर्मल पढ़ेंगे अलम। अगर यहाँ पर भी सुकून आ जाए तो हम कैसा पढ़ेंगे? तर, नॉर्मल जैसा आमतौर पर पढ़ते हैं तर पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम जेर मी दे ले और इसके साथ साथ यहाँ पर सुकून दे तो क्या होगा? मीम रोजेर मेरो, मीम रोजेर मेरो, नॉर्मल पढ़ेंगे। यहाँ स्वाद है, स्वाद ऐन जेर शेर, शेर, ये नॉर्मल पढ़ा जाएगा। इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क हम लोगों को लग नहीं रहा है। यहाँ जबर ज़फ, इसे नॉर्मल पढ़ा जा रहा है। लेकिन कुरान करीम के अंदर ये 5 हुरूफ है। जब इन पर सुकून आएगा तो नॉर्मल नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इन हुरूफ को 1% अदा किया जाएगा। इन हुरूफ को 1% अदा किया जाएगा। 100% में 75% इन हुरूफ को अदा किया जाएगा। अगर ये काफ के ऊपर सुकून आ जाए, तौ के ऊपर सुकून आ जाए, बा के ऊपर सुकून आ जाए, जीम के ऊपर सुकून आ जाए, दाल के ऊपर सुकून आ जाए, चाहे ये सुकून ये हुरूफ शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, आयत के शुरू में या दरमियान में कहीं भी आ जाए, जब इन हुरूफ के ऊपर, जब ये 5 हुरूफ के ऊपर सुकून आएगा तो इन हुरूफ को 1% अदा किया जाएगा। जैसे कौफ की मिसाल यहां पर है, हा कौफ जबर, हा कौफ जबर, हक्को, 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 इस तरह 1% अदा किया जाएगा। इसी तरह तो की मिसाल कत्तो, क्या है? कत्तो, कौफ ता जबर कत्तो, कौफ ता जबर कत्तो, कौफ तो जबर कत्तो, कौफ तो जबर कत्तो, इसे 1% अदा किया जाएगा। इसकी मिसाल आप सूरतुल लहब उठा, तब्बत यदा अबी लहब व तब का जो सूरा है, इस सूरे के अंदर ये हुरूफ ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब नॉर्मल पढ़ने का तरीका जैसा आमतौर पर हम इससे पहले पढ़ते थे, कैसा पढ़ते थे? तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस तरह पढ़ते थे। लेकिन हुरूफ कलकला को समझ लेने के बाद हमें व तब इस तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब, इस तरह 1% अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जीम की मिसाल है, जीम की मिसाल काफ जीम जबर, काफ जीम जबर
कज, कज इस तरह अदा करना पड़ेगा। इसी तरह दाल, दाल को भी पौना % अदा करना पड़ेगा। जैसे जीम दाल जबर जद, जीम दाल जबर जद। तो इसका फायदा क्या है? हुरूफ कलकला 5 है, कौफ तौबा जीम दाल, कौफ तौबा जीम दाल। इन तमाम के तमाम हुरूफ को मिलाकर एक जुमला बनता है। वो जुमला कुतुबु जद्दिन है, कुतुबु जद्दिन है। जब इसे पढ़ा जाता है तो इसकी आवाज टक्कर मारकर वापस लौटेगी, टक्कर मारकर वापस लौटेगी। जैसे मैंने आप जरा के सामने मिसाल दी है, कुतुबु जद्दिन, इसे पूरा जुमला है। जद्द, हक्को, कत्तो, और इसी तरह लहब, इस तरह हुरूफ कलकला को समझा जाएगा। और हुरूफ कलकला के साथ इसकी रियायत करके हम लोगों को पढ़ना जरूरी होगा। उम्मीद है कि आप हजरात को ये दोनों असबाक समझ में आए होंगे। और आप हजरात से फिर एक मर्तबा दरख्वास्त है कि आप हजरात को हमारे असबाक में या हमारे इजरा में कोई डाउट्स आते हैं या कोई सवाल आप हजरात को पूछना होता है तो आप हजरात बिला झिझक कमेंट्स के जरिए से पूछें। इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मुरक्कबात का सबक, हुरूफ कलकला का सबक। अब आप हजरात को इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर इजरा करके दिखाएंगे। और जहां पर आप हजरात को हमारे इससे पहले एक वीडियो के अंदर एक वीडियो तब प्रैक्टिस के नाम से एक वीडियो रखा गया है, प्रैक्टिस के नाम से हमने एक वीडियो बनाया है। उसके अंदर ज़हनी मश्क के नाम से हमने उस वीडियो का नाम रखा है। तो आप हजरात उन वीडियोस के जरिए समझे कि कुरान करीम के अंदर इन कवायद को कैसे उतारना है, वो हमने आप हजरात के सामने पेश की हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे सामने यहाँ पर कई कवायद जमा हो गए। हुरूफ मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी ज़ेर, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, कलकला, ये कई कायदे हमारे पास जमा हो चुके हैं, आप हजरात के सामने आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसके बाद वाले वीडियो में आप हजरात के सामने इजरा करके दिखाएंगे। इजरा किस तरह होगा आप हजरात इंशाअल्लाह इंतजार करें। और इंतजार करके जब वो वीडियो आएगा तो आप उसे गौर से देखें और इसी तरकीब के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। इसका फायदा क्या होगा इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर आपको इसकी तफसील तो बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम सही पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।